open IBM. JSL we opened, and we can open one more screen with start 3.4 with the program. File. This is the file. So here we use two files, and it is writing one file right into one output file. So we declared, defined, open. After that we read. So like that we did. So here how the link between our program to JSL means, here this is the select file name assigned to DD name of the file. So this DD name is here in the JSL. So here this DD name, EMP file is one DD name, out file is another DD name. So this is the DD name. Okay, if in the program, this EMP file, if I'm going to say open this input EMP file means, so for this DD name, what is the file? This is the file. In this one, data is there. So this file will open. In the COBOL program, if I'm going to say read this file means, so that it will read data into this file. From this file, it will read it. Okay. And if I'm going to say write record, out record. So if I say out record, what is the out record file? So for this out record, the file is this file, out file. Okay. For this out file, what is the DD name? So backtracking. So this is the DD name, out file. So here this is the DD name. If I say write record means it will write into this file. Okay. So total using the JCL, how many ways I can pass the data from JCL to COBOL program is? So first is using PAM parameter. Second one using in-stream data or in DD star. Third one is using files. It is very important interview question. How many ways I can pass data means using PAM parameter. Here in the PAM parameter, how COBOL program will receive the data using the linkage section. Okay, using the linkage section, I can receive the data. If it is a sysintd star means how it will receive using accept verb. Okay, through files means we are going to declare, define, open. So here in the file, we can mention declaration, select file name, assign to DD name. Via that one, it will receive the data. So total 3 ways we are going to pass the data from our JCL to COBOL program. Okay, so in the COBOL program, we discussed already, like if I have 10 files means I should declare the 10 files, I should define the 10 files, then I should open the 10 files, then I can process one by one based on our requirement and I can write it. So you as a programmer, you have to remember, like they will ask, like if I am using files means where should I declare, where should I define, how I can define, like that. So you have to remember, like under environment division, under input output section, under file control, we have to declare the files. Then under data division, under file section, we should define the file. Then in the procedure division, we should open the file and process it. Finally, we can close the file. These are the file operations in the COBOL program. Okay. So this is what we discussed last week. So today we are going to discuss some other topics in the JSL. Okay. Even if you take any, how I can go to the spool, start m:5:st. This is here. Directly we can go. So in my organization, how I can go to start sdsf.st. Here for SDSF option is 5 I am using. m.5.st means directly it is coming to spool. Okay. So this is the compiled JSL. Here what compiler we are using? IGS CRCTL as the compiler we are using.
In the real time compile JCL is, so normally in the real time we will not use this compile JCL. We have the tools are there. So one of the tool is Endeavor. This is the tool, or some other tool is Panvalet, 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 or Changeman. So these are the tools, different tools. We can use these tools. Majority of the people using Endeavor tool. Okay. So if let's say if I create one program, if I add the program to Endeavor, it will automatically compile and it will give load module. If any issues means it will show in the JCL saying that your program is somewhere compilation error is there. Otherwise, it will create the load module. So via tool, that is very easy. Just I can add the program to Endeavor. It will compile it and give the load module. Okay, same other three. These are the version control tools. Remember, make a note of it. Version control tool, which version control tool you are using in the project means you can say Endeavor. So this I will explain little later. What the Endeavor function, what it will do or not. So in the Endeavor also they are using IGY-CRCTL as the compiler. In the test region we don't have this tool. This is a paid tool. So we are using external job to compile it. So you can take in our mainframe software, it was written with Xcog. So you can take that one, and here the source library you should where your source is residing. This you have to change. Then load library you can use as it is. Finally, change the program name and submit it. It will compile. Then we already discussed like using we can create our own JCL and we can run it. First, this is the job card. Then we should mention the job lib 3D-DSN is equal to load library. This is the existing file. We can use this position as the share. Then step name exec pgm is equal to program name. And then this is the input DD name. This is the output file. For the input file, we are going to use this is equal to share. For output file, we should use this is equal to new catalog. This disposition, what it will tell? It tells the current status of the file. Because this is the new file, I am giving space also. This is the primary space, this is the secondary space. Here, this is the release is the optional. What it will do means, if I use the release option means, if any unused space, it will release at end of the job. So for this file, I should use the DCB parameter. So DCB parameter data control block. It includes the record format, logical record length, and block size. Okay. These DCB parameters should match with COBOL program parameters. Otherwise, what it will do? It will fail with which status code it will fail? Some one file status code it will fail. If okay, this is my output file, this length is, if I am using this length is 20, 30, 36 length. So same length I should use here also, logical record length, and this file is a fixed block. I should use FB here, and block size multiples of. If this properties of the file mismatch with this properties means my program failed with which append. Can anyone tell? We have the file status code. File status 39 it will give. Screen అందరికి కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So please make a note of it. File status 39 is చాలా important interview question. It is the file attributes mismatch between our application program and our JCL. ఇక్కడ అక్కడ డిఫరెన్స్ అయితే it will fail with file status 39. Okay. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద సమ్ అదర్ టాపిక్స్ ఇన్ ద JCL. ఓకే, లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ మై జాబ్. ఆల్రెడీ మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసాము. ఈ ఫైల్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇచ్చాము, ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్. ఓకే, నౌ మ్యూట్ చేయండి. నౌ ఇప్పుడు ఇట్లా ఓకే, ఇది ఇన్పుట్ ఫైల్. ఇన్పుట్ ఫైల్లో మనం ఆ రోజు డేటా ఇచ్చాము. సో ఇట్ క్రియేటెడ్ ద స్టార్ట్ 3.4. ఇది ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది మనకు.
సో నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి సో ఆ ఫైల్ నేమ్ 3.4లో ఇచ్చి నేను చూస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫైల్లో మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అవుట్పుట్ ఫైల్లో డేటా రాసింది ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఈ జాబ్ లేకపోతే ఇది ప్రొడక్షన్లో జాబ్ వన్స్ వి క్రియేటెడ్ వాట్ దిస్ జాబ్ విల్ డూ, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ సిస్టమ్, లెట్స్ సే సమ్ అదర్ సిస్టమ్, it is going to report file or output file. Let's say if I am working for any banking project or retail project, where end of the day all the store managers are sending the their sales data, okay, in the form of input file. What I am going to do, my job will take this input file and it will create the consolidated report for me. So once I created this job, so we are going to run every day this job. Every day, end of the day, they are sending the files. Our job will create the consolidated report for this. This job, once I created this job, I can move to production. So in the production, they are going to run every day this job. So this is the ongoing project. Every day it is happening like this. Okay. ప్రొడక్షన్లో మనం ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేస్తే అది మనం రిక్వైర్మెంట్ తగినట్టు అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మనం ఇప్పుడు రిటైల్ ప్రాజెక్ట్ డిమార్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఎవ్రీడే సేల్స్ పంపిస్తాను అనుకో, మన ప్రోగ్రామ్ కొన్ని వ్యాలిడేషన్స్ చేసి ఆ సేల్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా, లేదంటే ఇంకొక సోర్స్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా తెచ్చుకొని అవన్నీ తెచ్చుకొని నేను ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాను ఇట్లా. ఇది నా జాబ్, నేను క్రియేట్ చేశాను, రన్ అవుతా ఉంది. సో ఇట్లా జాబ్లో మ్యాక్సిమం 2 స్టెప్స్ ఉంటాయి మనకు. ఓకే, ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర ఒక స్టెప్పే ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఎవ్రీడే ఫైన్. ఓకే, నౌ ఇది నేను ప్రొడక్షన్ ఈ విధంగా యాజ్ ఈజ్ క్రియేట్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్. ఇవాళ రన్ అయింది, రేపు పొద్దున రన్ అయితే ఎల్లుండి, ఇట్లా అండ్ సో ఆన్ ఎవ్రీడే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్. ఒకవేళ నేను సేమ్ జాబ్ నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి సబ్మిట్ చేసాను అనుకుంటే రేపు పొద్దున ఇదే జాబ్ అయితే సబ్మిట్ అయింది, హిట్ ఎంటర్ కొడితే జేఎస్ఎల్ ఎర్రర్ అని చూపిస్తాను. సంథింగ్ ఇది రాదు, ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందో చూస్తాం. స్కూల్లోకి వెళ్ళి చూస్తాం. ఓకే, స్కూల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఎంకి వెళ్ళాలి, ఎస్డిఎస్ఎఫ్ ఆప్షన్ అంతా 5, దెన్ ఎస్టీ స్టేటస్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే, కొన్ని జాబ్స్ స్కూల్లో క్లియర్ చేస్తాం, పర్జ్ చేస్తాం. రియల్ టైంలో ఎట్లా అంటే ఒక 5 days 1 week టైం తర్వాత ఆటోమేటిక్గా పర్జ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నేను అన్నీ కలిపి ఒకసారి పర్జ్ చేయాలంటే నేను $P నుంచి ఇక్కడ $+ ఇస్తే ఈ మధ్యలో ఉండేటన్ని జాబ్స్ అన్నీ పర్జ్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఇంకొన్ని జాబ్స్ పర్జ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ వరకు చేస్తాను. ఓకే, ఈ యొక్క జాబ్ కావాలంటే పి ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది జేఎస్ఎల్ ఎర్రర్ వచ్చింది. దీని జాబ్ లోపలికి విత్ క్వశ్చన్ మార్క్ లోపలికి వెళ్ళాను. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ జస్ట్ మెసేజ్ చూస్తాం ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఏం జస్ట్ జేఎస్ఎల్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. జాబ్ స్టార్ట్ టైము ఎండ్ టైము జేఎస్ఎల్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ జస్ట్ మెసేజ్లోకి వెళ్ళాను. ఇక్కడ ఏమన్నా వస్తుందని చూస్తాను. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎర్రర్, ఇక్కడ చూడండి డేటా సెట్ ఇది శాంపుల్ డాట్, అంటే ఇది మన అవుట్పుట్ ఫైల్. డూప్లికేట్ డేటా సెట్ నేమ్ ఆన్ ద వాల్. ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్ నేను కాపీ చేస్తాను. శాంపుల్ డాట్ బోనస్ డాట్ థర్ట్, కంట్రోల్ సి, జేఎస్ఎల్ ఓపెన్. ఈ ఫైల్ డూప్లికేట్ డేటా సెట్ నేమ్ అని వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఈ జాబ్ ఆల్రెడీ నిన్న రన్ అయింది, ప్రొడక్షన్లో ఈ జాబ్ నిన్న రన్ అయింది అనుకోండి. ఇవాళ కూడా మళ్ళీ సేమ్ జాబ్ నేను ఏం చేంజెస్ చేయలేదు, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ రన్ చేసేటప్పుడు దీనికి ఏమొచ్చాను, డిస్పోజిషన్ న్యూ అని ఇచ్చాను. అంటే ఈ నేమ్తో నాకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయి విత్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పి నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాను జాబ్లో. కానీ ఈ జేబ్తో ఈ ఫైల్ నేమ్తో ఆల్రెడీ నిన్న క్రియేట్ అయింది ఫైల్. మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళి ఇవాళ సబ్మిట్ చేయగానే మళ్ళీ ఇదే నేమ్తో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటున్నాను. అందుకు కాబట్టి ఇది ఫెయిల్ అయింది, డూప్లికేట్ డేటా సెట్ నేమ్. ఈ నేమ్తో ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉంది. అగైన్ యూ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ ద జాబ్ టు క్రియేట్ ద సేమ్ ఫైల్ నేమ్, కాబట్టి డూప్లికేట్ ఫైల్ నేమ్ అని వస్తాను. ఇది ఎర్రర్ ఇష్యూ. ఓకే, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఈ ఎర్రర్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? జనరల్గా ఏం చేస్తాను చెప్పండి. ఓకే, ఎనీవన్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆన్సర్ ఇట్. హలో,
ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫైల్తో నేమ్ ఆల్రెడీ నేను సబ్మిట్ చేస్తుంటే ఈ ఫైల్తో ఆల్రెడీ ఉంది అని వస్తుంది. ఏం చేస్తాను చెప్పండి అప్పుడు? గైస్, ఐ వాంట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ. సార్ రీనేమ్ చేస్తాం. ఏది రీనేమ్ చేస్తాం. రీనేమ్ అంటే? రీనేమ్ అంటే వాట్ ఇస్ మీన్? చెప్పాలి. జనరల్గా ఏం చేస్తాం? ఈ నేమ్తో ఫైల్ ఉంది ఆల్రెడీ, ఏం చేయాలనుకుంటాను? డిలీట్ చేస్తాం సార్. ఓకే, డిలీట్ చేస్తాం. ఫైల్ని డిలీట్ చేసినా అంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక ఆప్షను. గుడ్. ఇంకా నేను ఈ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా, ఆల్రెడీ ఈ ఫైల్ ఉంది, సో డిలీట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్. అది ఒక వే. రెండోది ఇంకొకటి అన్కాటలాగ్ చేయొచ్చు సార్. అన్కాటలాగ్ అంటే కీప్ చేయొచ్చు. సరే, అన్కాటలాగ్ ఆర్ కీప్ ఆ రెండు ఆప్షన్స్ చేయొచ్చు సార్. కీప్ కానీ అన్కాటలాగ్ చేస్తే ఆ ఫైల్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది కదా సిస్టంలో, ఉంది అని వస్తుంది కదా, మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నువ్వు లెట్సే ఆధార్ డేటాబేస్ ఉంది, ఒక నెంబర్ ఇచ్చి వాడు క్రియేట్ చేస్తుంటే ఆల్రెడీ ఆ నెంబర్ ఉందని వస్తాను సిస్టంలో. అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఆ ఉన్న నెంబర్ని డిలీట్ అయినా చేస్తారు, ఒక ఆప్షన్. రెండోది ఏం చేస్తారు? సింపుల్ జనరల్. సరే, కొత్త డీటెయిల్స్ తో అప్డేట్ చేస్తాను. లైక్ ఓల్డ్ డీటెయిల్స్ కాకుండా వేరే డీటెయిల్స్ తో అప్డేట్ చేసే నెంబర్ అలాగే ఉంటుంది కదా, డీటెయిల్స్ కాదు ఇక్కడ, కొత్త నెంబరు. కొత్త నెంబర్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ నేమ్ ఉంది, ఈ నేమ్ కాకుండా కొత్త నేమ్ ఇస్తే జాబ్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది కదా. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ అన్న డిలీట్ చేయాలి. డిలీట్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఇది డైలీ జాబ్ ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేశాను. నా ప్రొడక్షన్లో ఎవ్రీడే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్. నా దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆప్షన్స్ ఏంటివి? ఎవ్రీడే బిఫోర్ రన్నింగ్ దిస్ జాబ్ either I can delete this file. సెకండ్ ఆప్షన్, either I can use the new file name. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకో, అవుట్ ఉంది, సో అవుట్ 1 అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు వెళ్ళి సబ్మిట్ చేస్తే ఈ జాబ్ ఏమవుతుంది? రన్ అయిపోయింది. మ్యాక్స్ 0 వచ్చేసింది అవుట్ 1తో. మళ్ళీ రేపొద్దున వెళ్ళి దీని నెంబర్ను అవుట్ 2 చేస్తాను. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద న్యూ ఫైల్ నేమ్ ఇట్ విల్ అలౌ టు రన్ ఇట్. ఓకే, ఈసారి 3 ఇస్తాను, అండ్ సో ఆన్. కొత్త నేమ్ ఇస్తున్నా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్ సక్సెస్ఫుల్. సో ఏదో న్యూ ఫైల్ అని ఇస్తాను. లేదు, నేను సిస్టంలోకి వెళ్ళి నో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ విత్ దిస్ ఫైల్ నేమ్, స్టార్ట్ 3.4కి వెళ్ళి ఇక్కడ స్టార్ ఇస్తే ఈ ఫైల్ నేమ్తో ఉన్నట్టు మొత్తం ఇన్ని ఫైల్ ఉన్నాయి కదా, నేను డిలీట్ అని కొడతాను. ఇక్కడ దీని ముందర డిలీట్ అని కొడితే అన్ని ఫైల్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోయాయి. మళ్ళీ ఫ్రెష్గా నేను సబ్మిట్ చేస్తుంటే రన్ అవుతుంది. సో నా దగ్గర 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. either I can delete the file before starting next day or I can create the new file name. ఓకే, ఇప్పుడు నేను లెట్సే ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ రిటైల్ ప్రాజెక్ట్, ఐఎమ్ సెండింగ్ ద సేల్స్ డేటా ఎవ్రీ డే. ఒక బ్రాంచ్ సేల్స్ డేటా నేను ఇన్పుట్గా పంపిస్తున్నాను. ఈ జాబ్ యూజ్ చేసుకొని దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద రిపోర్ట్ ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? ఇప్పుడు నేను దిస్ ఈజ్ ద డైలీ జాబ్ అనుకోండి. నాకు సేల్స్ డేటా రేపొద్దున మళ్ళీ ఫ్రెష్గా డేటా వస్తుంటుంది, రేపొద్దున రిపోర్ట్ ఫైల్ ఫ్రెష్గా వస్తుంది. నాకు ఇవాళ నాకు రిపోర్ట్ పంపించినారనుకోండి, ఎవరో కరెస్పాండింగ్ మేనేజర్ వాళ్ళు రివ్యూ చేసుకుంటారు. నాకు రేపొద్దున ఈ పాత రిపోర్ట్ అవసరం లేదు, నాకు కొత్తది కావాలి ఎవ్రీడే అనుకుంటే నేనేం చేస్తాను? బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ మై జాబ్, ఈ జాబ్ నేను ఇప్పుడు ఈ డైలీ జాబ్ అనేది లెట్స్ 10 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, నేను జస్ట్ దీనికంటే ముందర ఈ ఫైల్ డిలీట్ చేస్తాను అనుకో ఎవ్రీడే, నా జాబ్ అబెండ్ కాకుండా ఉంటుంది. అది ఒక ఆప్షన్. రెండో ఆప్షన్ ఏంది? ఒకవేళ సేమ్ రిపోర్టు నాకు కన్సాలిడేటెడ్ ఒక పెద్ద మేనేజర్ ఉంటాడు, వాడు ఏమంటే నాకు ఇవాళ నువ్వు రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసినావు కదా, నాకు టైం లేదు రిపోర్ట్ రివ్యూ చేయడానికి, నేను ఒక మంత్ లోపల ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తాను, ఇవి మాత్రం డిలీట్ చేయొద్దు అని చెప్తాడు వాడు నాకు.
నాకు సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చేటప్పుడు. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఈ డైలీ జాబ్ ఎవ్రీడే గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్. ఇవాళ అవుట్ 1, రేపు అవుట్ 2, ఎల్లుండి అవుట్ 3 అని చెప్పి అట్లా రకరకాల కొత్త ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటది. నేను మంత్లీ డేటా అంతా ఈ మంత్లీ ఫైల్స్ 30 రోజుల ఫైల్స్ వస్తాయి కదా, ఈ 30 ఫైల్స్ అన్ని నేను ఒక రోజు రివ్యూ చేసుకుంటాను. సో కాబట్టి నాకు కనీసం 30 రోజుల ఫైల్ నువ్వు డిలీట్ చేయకుండా ఉంచాలని అది ఒక రిక్వైర్మెంట్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాడు, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు, సరే నీకు నేను న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను, నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రివ్యూ చేసుకో, ఏ ఫైల్ డిలీట్ చేయను అనేది ఒక ఆప్షన్. అంటే న్యూ ఫైల్ ఎవ్రీడే నేను రన్ అయ్యేటప్పుడు అవుట్ 1, అవుట్ 2 జాబ్ ఈ ఫైల్ నేను మార్చుకుంటూ వస్తాను. ఇది న్యూ ఫైల్ అయితే. అట్లా లేదు నాకు అవసరం లేదు రాబాయ్ అంటే డిలీట్ చేసేయడం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ డైలీ జాబ్, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్. ఇవి 2 ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఇవి 2 ఆప్షన్స్ ఏంటంటే, ఒక్కసారి మనం ప్రొడక్షన్ లేక ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేసి ప్రొడక్షన్ లేక మూవ్ చేస్తే మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళి ఒక చిన్న డాట్ ఫుల్ స్టాప్ ఒక చిన్న లైన్ చేంజ్ చేయాలన్నా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెంతీ ప్రొసీజర్. వీ షుడ్ టేక్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్, వీ షుడ్ టేక్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద మేనేజర్. దెన్ ఇక్కడ నేను టక్కున వెళ్ళి ఏదైనా ఒక నెంబర్ అది చేంజ్ చేయాలంటే నేను చెక్ చేయాలి, ఇంపాక్ట్ అనాలిసిస్ అంటారు, ఇంపాక్ట్ చేయాలి. నువ్వు టక్కున ఇక్కడ నెంబర్ మారిస్తే ఈ ఫైల్ ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుందా, ఒకవేళ యూజ్ అయితే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అవుతుందా, సిస్టమ్ దెబ్బతినకుండా ఉందా, ఇవన్నీ నువ్వు చేయాలన్నమాట. సో దీని అంతటికి ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. జస్ట్ లైక్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ చేంజ్. ఒకసారి ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ జాబ్ అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు మాడిఫై ఇట్. వీ షుడ్ ఫాలో సమ్ రూల్స్ అండ్ వీ షుడ్ ఫాలో సమ్ అప్రూవల్స్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ అలో. రియల్ టైంలో మెయిన్ ఫ్రేమ్లో ఏంటంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో మంత్లీ వన్సే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కరెంట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇయర్లీ ట్వైస్ ఓన్లీ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. ఇక్కడ ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలి అంటే 6 months అంతా కన్సాలిడేటెడ్ చేంజెస్ అన్ని తీసుకొని ఒక్కసారి ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తాం. మధ్యలో ఇష్టం వచ్చినప్పుడు టక్కున నేను ఈ జాబ్ రన్ అవుతుంది కదా, ఈ ఫైల్ టక్కున పోయి డిలీట్ చేస్తాను, రేపొద్దున రన్ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ ఫైల్ డిలీట్ చేసానికి మనకు యాక్సెస్ ఉండదు. రెండోది పోనీ నేను ఈ జాబ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ ఫైల్ని మారుస్తాను అన్నా కూడా మనకు యాక్సెస్ ఉండదు డైరెక్ట్గా, చాలా ప్రొసీజర్లు ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని మార్చాలన్నా ఇది డిలీట్ చేయాలన్నా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోవాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము, ఫస్ట్ డిలీట్ ఆప్షన్ చూస్తాం అనుకోండి. నేను ఈ జాబ్ ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేశాను, ఎవ్రీడే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ జాబ్. సో కానీ నేను ఈ ఫైల్ కనుక సేమ్ ఇదే ఫైల్ నేమ్తో నేను కనుక ఉంచుతే నా జాబ్ ఫెయిల్ అవుతాను. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా, నా జాబ్ రన్ అయ్యే ముందర ఈ ఫైల్ను డిలీట్ చేసినాను, ఎందుకంటే నాకు ఎవ్రీడే కొత్త ఫైల్ వస్తుంది, నా రిక్వైర్మెంట్లో నాకు ఈ ఫైల్ అవసరం లేదనేది నా రిక్వైర్మెంట్. అప్పుడు అవసరం లేకపోతే ఈ జాబ్ 10 o'clock రన్ అవుతుంది, దీనికంటే జస్ట్ ముందర ఈ ఫైల్ని డిలీట్ చేసినాం అనుకోండి, మనకు మన జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. ఈ డిలీట్ చేయడం కోసము మళ్ళీ మనం ఒక ఎంప్లాయీని రిక్రూట్ చేసుకొని వన్ జాబ్ ఎందుకు జస్ట్ ఈ ఫైల్ను డిలీట్ చేయడం వరకే, అట్లప్పుడు రిసోర్స్ వేస్ట్ అవుతుంది కదా. డిలీట్ చేయడం వరకు ఒక ఎంప్లాయీని రిసోర్స్ చేయడం ఇవన్నీ వేస్ట్ కదా. అందుకని ఏం చేస్తామంటే ఇంకొక జాబ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ చేస్తాం. ఏది జస్ట్ ఇది 10 o'clock రన్ అవుతుంది, దీని ముందర రన్ అయ్యేటట్టు, అది ఒక ఆప్షన్. అట్లా లేకుండా ఈ జాబ్లోనే మనం మ్యాక్సిమం 255 steps రన్ చేస్తాం కదా, ఇంకొక స్టెప్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఆ స్టెప్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫైల్ను డిలీట్ చేసేస్తుంది, ఎవ్రీడే ఈ ఫైల్ను డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను దీనికంటే ముందర ఒక స్టెప్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో మన దగ్గర ఏంది, డిలీట్ ఆప్షన్, న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం. డిలీట్ ఆప్షన్ చూస్తాను. ఇప్పుడు ఇంకొక స్టెప్ క్రియేట్ చేసి నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. ఓకే, నేను స్టెప్ 1 అని ఒక నేమ్ ఇచ్చాను అనుకుంటా. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే IFBR14, ఇది నా స్టెప్ నేమ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక స్టెప్ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ స్టెప్ యాడ్ చేసి స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను నేను. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి జస్ట్ ఈ ఫైల్ నేమ్ ఒకటి ఇచ్చాను. ఈ ఫైల్ ఏం చేస్తుందంటే అవుట్ ఫైల్, ఇక్కడ డిస్పోజిషన్ mod delete ఇచ్చాను. కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? డిస్పోజిషన్ అంటే ఏంది, ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకే, కరెంట్ స్టేటస్ నేను ఇచ్చాను mod ఇచ్చాను, నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్ డిలీట్ ఇచ్చాను, అబ్నార్మల్ టర్మినేషన్ స్టేటస్
డిలీట్ ఇచ్చాను. కెన్ ఎనీవన్ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఈ విధంగా అడుగుతారు. ఈ విధంగా నేను డిస్పోజిషన్ ఇచ్చాను, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకే, ఎవరైనా చెప్తారా ఇది? సో కరెంట్ స్టేటస్ కెన్ బి మోడర్న్ ఇస్తే అప్పుడు అక్కడ ఫైల్ లేకపోతే ఫైల్ లేకపోతే క్రియేట్ చేయమని, క్రియేట్ చేసి ఒకవేళ ఉంటే ఫైల్ ఉంటే క్రియేట్ చేస్తాం, ఫైల్ ఉంటే చేసుకుంటుంది సార్. సారీ, ఫైల్ క్రియేట్ చేసి, ఫైల్ లేకపోతే ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఓల్డ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఫైల్ ఉంటే ఓల్డ్గా యూజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైల్ ఈజ్ నాట్ దేర్ మీన్స్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎస్ ఎ న్యూ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ మీన్స్ ఇట్ విల్ యూజ్ ఎస్ ఎ ఓల్డ్. ఓకే ఓకే, డిస్పోజిషన్ మాడ్. నెక్స్ట్ డిస్పోజిషన్ సెకండ్ పారామీటర్ ఏంటిది? నార్మల్ టర్మినేషన్. అంటే నా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా, ఈ స్టెప్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయితే ఏం చేయమని చెప్తున్నా? డిలీట్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయితే డిలీట్ చేయమని చెప్తున్నా. ఒకవేళ నా జాబ్ అన్సక్సెస్ఫుల్గా, ఈ స్టెప్ అన్సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయినా ఏం చెప్తున్నా? డిలీట్. సో either successful or unsuccessful, both cases I want to delete this file. ఓకే, ఈ స్టెప్ ఏం చేస్తుందంటే, ఒకవేళ ఫైల్ కింద లేకపోతే కొత్తగా క్రియేట్ చేసి డిలీట్ చేయమని చెప్తున్నా. ఒకవేళ ఫైల్ ఉందనుకో, ప్లీజ్ యూజ్ ఎస్ ఎ వర్డ్ అండ్ డిలీట్ ఇట్. ఆన్ ఎయిదర్ కేస్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్. ఇక్కడ నా స్టెప్ ఏమైందంటే, నాది యాక్చువల్గా మెయిన్ స్టెప్ ఇది. ఈ మెయిన్ స్టెప్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్ డైలీ. సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంది, ఈ రేపు పొద్దున్న రన్ అయిందనుకో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ ఫైల్ నేమ్ ఉంది ఆల్రెడీ అని చెప్పి నా జాబ్ అబెండ్ అవుతుంది. దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే, జస్ట్ యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందర ఒక స్టెప్లో ఈ ఫైల్ను డిలీట్ చేస్తున్నాను. సో నా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్ అయినా కాకుండా అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్. కాబట్టి దానికి మాడ్ డిలీట్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ నేను సార్ ఈ ఫైల్ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది కదా, ఇక్కడ మాడ్ ఎందుకు ఇస్తాము, డిస్ప్యూజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ డిలీట్ అని ఇవ్వచ్చు కదా సార్ అని క్వశ్చన్ కింద ఉంటే, ఒకవేళ ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్ కదా, పొరపాటున ఎవరన్నా రేపు పొద్దున్న ప్రాసెస్ లోపల సాయంత్రం ఈ ఫైల్ డిలీట్ చేసినారనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్. డిలీట్ చేసింటే నా జాబు రేపు పొద్దున బాగా రన్ అవుతుంది. కానీ నేను ఇక్కడ ఈ స్టెప్ ఒకటి యాడ్ చేసి పెట్టినాను కదా, ఈయన డిస్ప్యూజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, ఈ స్టెప్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ స్టెప్ అనమాట నా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్కు. ఈ ఫైల్ లేదని చెప్పి ఈ స్టెప్ డిలీట్, ఈ స్టెప్ కింద ఇందులో డిస్ప్యూజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ అని ఇస్తే ఫైల్ లేదని చెప్పి జాబ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ ఫెయిల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సపోర్టింగ్ స్టెప్. అందుకని నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా డిలీట్ చేసిందనుకోండి, వెల్ అండ్ గుడ్, జస్ట్ క్రియేట్ చేసి డిలీట్ చేసేది. ఆల్రెడీ ఫైల్ ఉంటే డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసేది అనేది డిస్ప్యూజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ డిలీట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ నేమ్ మార్చదు, జస్ట్ సేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ఇట్. మ్యాక్స్ తీసి 0 వచ్చింది. మళ్ళీ రేపు పొద్దున జాబ్ సబ్మిట్ చేస్తాను. మ్యాక్స్ తీసి 0, మళ్ళీ రేపు పొద్దున బ్యాక్ సబ్మిట్ చేస్తాను. మ్యాక్స్ తీసి 0. అట్లా ప్రతిరోజు రన్ అవుతుంటుంది. సో మళ్ళీ రోజు పొద్దున రన్ అయ్యేటప్పటికల్లా ఈ స్టెప్లో డిలీట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఫైల్ క్రియేట్ అవుతాను. అప్పుడు నాకు ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డూప్లికేట్ ఫైల్ నేమ్ ఏదో రాదనమాట. సో హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మీన్స్, హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ IFBR14. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూటిలిటీ. అంటే రెడీమేడ్ ప్రోగ్రామ్. IBM వాళ్ళు మన కోసం డెవలప్ చేసిన రెడీమేడ్ ప్రోగ్రామ్ యూటిలిటీస్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ద యూటిలిటీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ టు డిలీట్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్. ఇప్పుడు నా జాబ్లో ఒక 5 అవుట్పుట్ ఫైల్స్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సపోజ్. ఈ 5 అవుట్పుట్ ఫైల్స్ నేను డిలీట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ IFBR14. ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా ఈ విధంగా ఇచ్చుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఇట్. ఓకే, హియర్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ యూజింగ్ IFBR14. ఈ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ యూటిలిటీస్ యు ఆర్ యూజింగ్ అంటే, ఫస్ట్ యూటిలిటీ ఈజ్ IFBR14 యూటిలిటీ. ఇది సింగిల్ నేమ్. దిస్ ఈజ్ ద డమ్మీ యూటిలిటీ అని కూడా అంటాం దీన్ని. ఎందుకంటే ఈ యూటిలిటీ యూజ్ చేసి ఏ ఆపరేషన్ చేసినా ఇట్ విల్ గివ్ మ్యాక్స్ ఇస్ 0 ఆల్వేస్. ఇది జస్ట్ 2 lines ఆఫ్ అసెంబ్లర్ కోడ్ రెడీమేడ్గా క్రియేట్ చేసినారు IBM వాళ్ళు మన కోసం. ఓకే, ఈ విధంగా ఇచ్చి నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్. ఎవ్రీడే కొత్తగా ఇవాళ మార్నింగ్ జాబ్ 10 o'clock రన్ అయింది అనుకోండి, ఇది రేపొద్దున మళ్ళీ 10 o'clock లోపల ఎవరు కావాల్సిన రిపోర్ట్ వాళ్ళు చెక్ చేసి పెట్టుకుంటారు. మళ్ళీ రేపొద్దున ఫ్రెష్గా డిలీట్ ఇది అయిపోయి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా రిపోర్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది.
ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిస్పోజిషన్. ఈ విధంగా ఇస్తాం దీనికి. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. IFBR 14 అనేది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as a dummy utility. Any questions here? Using IFBR 14, we are going to delete the output file. Okay, guys? Clear? Utility name, yeah, utility name గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరు. IFBR 14. This is also called as a dummy utility. So here we are going to use this utility to delete the output file. ఒకవేళ నేను అవుట్పుట్ ఫైల్ కొన్ని జాబ్స్ లో ఏం చేస్తారంటే అన్ని అవుట్పుట్ లెట్స్ ఇందులో నేను 5 అవుట్పుట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. ఈ ముందు ఒక IFBR 14 స్టెప్ యూజ్ చేసుకొని ఈ 5 అవుట్పుట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. తర్వాత ప్రోగ్రామ్ జాబ్ లో వాడుకుంటారు. ఒకవేళ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, నేను డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిలీట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్ మీన్స్ వాట్ ద డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఐ షుడ్ గివ్. చెప్పాలి. ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఏమి ఇవ్వాలి? గైస్ ఇంతసేపు ఉండకూడదు, అసలు పక్కన చెప్పాలి. యశ్వంత్ రెడ్డి అరిదే సార్ ఏమైంది, నిద్రపోతున్నావా? క్యాటలాగ్ డిలీట్ సార్. న్యూ అంటే ఫైల్ లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫైల్ చేసిన దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ అయితే సేవ్ చేస్తుంది సార్. క్యాటలాగ్ అంటే సేవ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ So if I want to create the new file means, yeah, I should use this is equal to new catalog delete అని ఇవ్వాలి. ఓకే, న్యూ క్యాటలాగ్ డిలీట్ అని ఇస్తే కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ డిలీట్ చేయడం కోసం నేను డిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్ డిలీట్ అని ఇస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ డిలీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ చెప్పేటప్పుడు ఒక చిన్న ఒకటి మర్చిపోయినాను. ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్కు డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఇవ్వలేదనుకోండి, డిఫాల్ట్ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఈజ్ న్యూ డిలీట్. దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, న్యూ డిలీట్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్. ఓకే, ఫర్ డిలీటింగ్ ద అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఐ షుడ్ యూజ్ మాడ్ డిలీట్. కొన్ని రోజుల తర్వాత మనం IFBR 14 వాడి ఎక్కువ మాడ్ డిలీట్ వాడతాం కాబట్టి డిఫాల్ట్ అంటే ఇది అనుకుంటారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ డిస్పోజిషన్ పారామీటర్ ఈజ్ న్యూ డిలీట్. ఇది ఒక్కసారి అట్లా నోట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ మై ప్రాబ్లమ్. ఒకవేళ నేను ఈ IFBR 14 స్టెప్ యూజ్ చేసి ఫైల్ డిలీట్ చేయలేదనుకోండి, నా జాబ్ ఫెయిల్ విత్ డూప్లికేట్ ఫైల్ నేమ్. ఆ సమస్య రాదు యూజింగ్ IFBR 14. ఇందులో ఏం లేదు, జస్ట్ ఇది ఒక స్టెప్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫైల్స్ డిలీట్ చేయాలనుకో టక్కున IFBR 14 స్టెప్ యాడ్ చేయడము, సబ్మిట్ చేయడం. ఇప్పుడు ప్రతిరోజు జాబ్ రన్ అవుతుంటుంది హ్యాపీగా. మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసే ముందర జస్ట్ డిలీట్ చేస్తాము, రన్ చేస్తుంటాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్, యూజింగ్ డిలీట్ ఆప్షన్. IFBR 14 వాడి ఈ ఫైల్ని డిలీట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు ఆ ఇష్యూ రాదు. సెకండ్ ఆప్షన్, ఎవ్రీడే గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్ నేమ్. న్యూ నేమ్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, న్యూ నేమ్లో సింపుల్గా ఇక్కడ అవుట్ ఉంది, అవుట్ 1 అవుట్ 2 అవుట్ నెంబర్ మార్చుకుంటా పోయినా కొత్త నేమ్ కింద ఒక క్యారెక్టర్ మారినా కూడా అది కొత్త నేమ్ లాగా. ఇప్పుడు మన ఆధార్ కార్డులో 12 డిజిట్ నెంబర్ ఉంది, ఒక్క డిజిట్ మారినా ఇట్ విల్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ న్యూ నెంబర్. అట్లా ఈ ఫైల్లో మళ్ళీ మాన్యువల్గా నేను జాబ్ 10 గంటలప్పుడు ఎవ్రీడే 10 o'clock రన్ అవుతుంది కదా, ఆ 10 o'clock వెళ్ళి ఇక్కడ 1 2 3 అని మాన్యువల్గా మార్చాలంటే కష్టం అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా జాబే మార్చుకుంటా ఉంది అనుకో నెంబరు, ఆటోమేటిక్గా our job is very easy. So every day it is going to create a new file. Let's say today 1, tomorrow 2, day after tomorrow 3 and so on. అది ఒక ఆప్షన్. సో మనం డిలీట్ ఏ విధంగా చేయాలనేది సో we saw already. Now we are going to check the second option, new file. న్యూ ఫైల్ ఏ విధంగా చేస్తాం? ఓకే, న్యూ ఫైల్ ఏ విధంగా చేస్తామంటే సేమ్ JCLలో జస్ట్ నేను అవుట్ ఫైల్ 1, అవుట్ ఫైల్ 2, అవుట్ ఫైల్ 3 ఇట్లా క్రియేట్ అయితే నాకు బెటర్గా ఉంటుంది.
Okay, we will see it. So now I am going to create the new file automatically. What is the option we are going to use it? We'll see now. Okay, now we are going to use the some other utility here. So today ఈ ఇంపార్టెంట్ యూటిలిటీస్ చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. First is the IABR14 utility we saw. Now we are going to see the ID CAMS utility. ID CAMS CAMS. ఇది సింగిల్ నేమ్. ID CAMS అనేది చాలా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ యూటిలిటీ. ఇంకా ముందు చాలా ప్లేసుల్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్ VSAM ఫైల్స్ అని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దిస్ ID CAMS యూటిలిటీ అనేది వస్తుంది. మనం రియల్ లైఫ్లో ఈ IABR14 వాడతాము, దానికంటే ఎక్కువ ID CAMS యూటిలిటీ కూడా వాడతాము. ఓకే, we'll see it for where we are using ID CAMS utility and how we are going to do it. Okay, నోట్ చేసుకోవాలి, రన్నింగ్ నోట్ పెట్టుకొని నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది తీసేస్తాను. ఇప్పుడు ఇది కొన్ని జాబ్స్ ఇవి ఎప్పుడు వాడతారు, నాకు రిపోర్ట్ రేపొద్దున కొత్తది క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఈ ఓల్డ్ రిపోర్ట్ నాకు అవసరం లేదు అనుకునేది రిక్వైర్మెంట్ అయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ IABR14 యూటిలిటీ. అదర్వైజ్ అట్లా కాదు, నాకు మంత్లీ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఒక్కసారి కావాలి, నేను ఎప్పుడో ఒకసారి చూసుకుంటాను, నాకు 2 months డేటా కావాలి, లేదంటే 3 months డేటా కావాలి అట్లా అనుకున్నప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్కి పోతాను. ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ID CAMS యూటిలిటీ. సో నేను ఈ జాబ్ రన్ చేసి మీకు చూపించిన తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్. నౌ లెట్ మీ సబ్మిట్ దిస్ జాబ్. నౌ ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు చూడండి, ఈ జాబ్లో నేను ఇక్కడ ఈ నేమ్ ఇచ్చాను. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద టాపిక్ కాల్డ్ GDGC. GDG అంటే జనరేషన్ డేటా గ్రూప్. గుర్తుపెట్టుకోండి, GDG జనరేషన్ డేటా గ్రూప్. ఇక్కడ నేను బ్రాకెట్లో +1 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ నేమ్లోకి వెళ్ళి అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు GDG బేస్ అనేది ఈ నేమ్తో క్రియేట్ అయింది. ఓకే, స్టార్ట్ 3.4 అని ఇస్తే దీన్ని GDG బేస్ అంటాం. సో గుర్తుందంటే ఈ GDG బేస్ అంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో అన్ని క్వశ్చన్ మార్కులు అని కనిపిస్తాయి అనమాట, అది GDG బేస్. ఇప్పుడు చూస్తాం, నేను ఇక్కడ సబ్మిట్ అని కొట్టాను. సబ్మిట్ కొడితే నా జాబ్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే చూడండి, ఈ విధంగా ఫైల్ నేమ్ ఒకటి క్రియేట్ అయింది నాకు. ఇది అవుట్పుట్ ఫైల్ ఈ విధంగా క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ ఇది G001 V00. దిస్ ఈస్ ద జనరేషన్ విత్ వర్షన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వెళ్ళి ఈ జాబ్ రేపొద్దున మళ్ళీ ఏం చేంజెస్ చేయాలో సబ్మిట్ అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మ్యాక్స్ దిస్ ఇస్ 0. ఇక్కడికి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తే ఈసారి జనరేషన్ 002. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు రన్ అయ్యే కొద్దీ నేను బ్రాకెట్లో +1 అని ఇచ్చాను కదా, కొత్త జనరేషన్ క్రియేట్ అయితే వస్తుంది ఎవ్రీడే. ఇది 001 002, నెక్స్ట్ రేపు పొద్దున మళ్ళీ రన్ 003, నెక్స్ట్ రన్ చేసి 004, అట్లా నెంబర్ చేంజ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద జనరేషన్ డేటా గ్రూప్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద GDG బేస్ అంటాం. దీన్ని GDG బేస్ అంటాము. బ్రాకెట్లో +1 ఇస్తే ఎవ్రీడే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ జనరేషన్. దిస్ ఈజ్ ద GDG బేస్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ జనరేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్త నేమ్, ఇప్పుడు నెంబర్ ఒక్కటి మారినా కూడా ఇది ఇట్ విల్ ట్రీట్ యాజ్ ఎ న్యూ ఫైల్. మనకు ఆ ప్రాబ్లం జాబ్ డూప్లికేట్ ఫైల్ నేమ్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది ప్రాబ్లమే రాదు. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ ఫైల్. ఆటోమేటిక్గా నేను ఎక్కడ మాన్యువల్గా చేంజ్ చేయాలి, జస్ట్ ఇక్కడ +1 అని ఇచ్చి ఈ జాబ్ ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేస్తాం. ఎవ్రీడే 10 o'clock జాబ్ రన్ అవుతుంది, కొత్త జనరేషన్ క్రియేట్ అవుతా వస్తుంది.
Okay, here this is the GDG base అంటాం దీన్ని. GDG base followed by new generation. ఓకే, ఇది ఈ GDG base ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే యూజింగ్ ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఫస్ట్ మనం ఈ ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ యూజ్ చేసి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారో చూసి దెన్ వీ విల్ గో బ్యాక్. లిస్ట్ F9 1 2 3 4 5 6 క్రియేట్ అయినాయి. సో 1 F9 2 F9 ఈ ప్రోగ్రామ్ ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు, ఇంటూ ఎక్స్. సో ఇది అవసరం లేదు, ఇంటూ ఎక్స్. 4 F9 సో ఇది కూడా అవసరం లేదు, ఈక్వల్ టు ఎక్స్. లిస్ట్ F9 1 3 5 6 5 F9. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాను. సో ఇది నా జేసెల్, ఇది జాబ్ కార్డు. ఇక్కడ స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM ఈక్వల్ టు ఐడి క్యాంప్స్. మీరు ఇది ఈ జేసెల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అడుగుతారు హౌ ఐ కెన్ క్రియేట్ ద GDG బేస్ అంటే యూజింగ్ ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ. ఇక్కడ ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సిస్ఇన్ DD స్టార్ అని ఇచ్చి సిస్ఇన్ DD స్టార్ అని చెప్పి డిఫైన్ GDG నేమ్. ఇది నా GDG నేమ్. తర్వాత ఇది హైఫన్ కంటిన్యూషన్. తర్వాత ఈ GDG బేస్ అనేది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము యూజింగ్ ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ యూజ్ చేసుకొని ఈ GDG బేస్ క్రియేట్ చేస్తాం. వన్స్ మనం బేస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ బేస్ని ఇక్కడ జేఎస్ఎల్లో వాడుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఈ GDG బేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ యూజ్ ద లిమిట్ ఆప్షన్. ఈ లిమిట్ అనేది మ్యాక్సిమం 255. మనం లిమిట్ ఇవ్వాలంటే మ్యాక్సిమం 255 అని ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ 255 జనరేషన్స్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ మ్యాక్సిమం, దట్ ఈస్ ద లిమిట్. నువ్వు ఎన్ని 1 నుంచి 255 వరకు ఏ నెంబర్ అయినా ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ మనం GDG బేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎంటీ ఆర్ నో ఎంటీ, స్క్రాచ్ ఆర్ నో స్క్రాచ్ అనేవి ఈ ఆప్షన్స్ మినిమంగా ఇచ్చి యూజింగ్ ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ ఇఫ్ ఐ సబ్మిట్ దిస్ వన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద GDG బేస్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు యాజ్ ఈజ్గా అడుగుతారు, మీరు కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఆప్షన్స్ వైల్ డిఫైనింగ్ ద GDG బేస్ అంటే స్టెప్ నేమ్ EXEC PGM ఈక్వల్ టు ఐడి క్యాంప్స్ అనేది యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్ రాసి అండర్ సిస్ఇన్ DD స్టార్లో డిఫైన్ GDG నేమ్, ఈ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఫాలోడ్ బై లిమిట్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. లిమిట్ ఆప్షన్ ఏంది 1 to 255 ఏ నెంబర్ అని ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ ఎంటీ ఆర్ నో ఎంటీ, స్క్రాచ్ ఆర్ నో స్క్రాచ్, ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి మనం GDG బేస్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ఆప్షన్స్ ఈ లిమిట్ ఆప్షన్ ఎంటీ నో ఎంటీ, స్క్రాచ్ నో స్క్రాచ్ అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, మినిమంగా ఇది ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు GDG బేస్ అంటే మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు demo.jsl ప్రోగ్రాంలో శాంపుల్ ఇచ్చినారు, ఇది JSL. ఇక్కడ నేను GDG బేస్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇంతవరకు GDG బేస్. ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ జనరేషన్ 1, జనరేషన్ 2, జనరేషన్ 3 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, మన లిమిట్ ఎంత ఇచ్చినాము 5 అని ఇచ్చినాము. మ్యాక్సిమం ఎంత ఇవ్వచ్చు 255 ఇవ్వచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మ్యాక్సిమం లిమిట్ అని ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు. నేను ఇక్కడ 5 అని ఇచ్చాను. ఏమవుతుంది ఒకవేళ 6 రీచ్ అయితే ఏమవుతుందో ఇప్పుడు చూస్తాను. ఇక్కడ నేను JSLలోకి వచ్చి ఇక్కడ బ్రాకెట్లో +1 ఇచ్చాను. GDG బేస్ ఫాలోడ్ బై బ్రాకెట్లో +1 ఇస్తే ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ జనరేషన్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని జనరేషన్ వచ్చినాయి? 2 జనరేషన్స్ క్రియేట్ అయినాయి. గైస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, నేను ఇక్కడ జస్ట్ GDG బేస్ యూజ్ చేసుకొని సో వీ విల్ సీ ద GDG డెఫినేషన్ ఆల్సో. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ ద GDG definition. We will see it after that. ఏంది? అవసరం లేదు.
ఇక్కడ జనరేషన్ డేటా గ్రూప్ జీడీజీ అంటే ఇది ఇంటర్వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. జీడీజీ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా సెట్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ క్రొనాలజికల్లీ ఆర్ ఫంక్షనల్లీ. ఓకే, ఇక్కడ ఈ జీడీజీ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు చూడండి, ఫైల్ ప్రాపర్టీస్ క్రొనాలజికల్లీ ఆర్ ఫంక్షనల్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ ఏంది జస్ట్ నెంబర్ మాత్రమే మాట్లాడుతుంది. దీని ప్రాపర్టీస్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్పేస్ పారామీటర్, డిసి పారామీటర్ ఎవ్రీథింగ్ సేమే ఉంటాయి. జస్ట్ మనం ఎవ్రీడే రన్ అయ్యేటప్పుడు కొత్త కొత్త జనరేషన్ క్రియేట్ అవుతా వస్తుంటుంది. ఈ నెంబర్ తప్ప మిగతా అంతా నేమ్ కానీ క్రోనలాజికల్ కానీ ఫంక్షనల్ కానీ సిమిలర్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద జీడీజీ. సో జీడీజీ ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా సెట్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ క్రోనలాజికల్లీ ఆర్ ఫంక్షనల్లీ. ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ డేటా సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద జనరేషన్. వీటన్నిటిని కలిపి డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ అంటాను. ఇక్కడ నేను రేపొద్దున మళ్ళీ రన్ చేస్తే 3rd జనరేషన్ క్రియేట్ అయింది, మళ్ళీ రన్ చేస్తే 4th జనరేషన్. అట్లా క్రోనాలజికల్గా ఫంక్షనల్గా సిమిలర్గా ఉండే ఫైల్స్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద జనరేషన్. యూజింగ్ ద ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద జీడీజీ. ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ క్రియేట్ చేసి జీడీజీ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం చేసేలో జీడీజీ బేస్ ఇచ్చాం, బ్రాకెట్లో +1 ఇస్తే ఇప్పుడు నేను 2 సార్లు రన్ అయితే 2 జనరేషన్స్ క్రియేట్ అయినాయి. అయితే నేను రేపు పొద్దున సబ్మిట్ చేసిన అనుకోండి, ఇక్కడ సబ్మిట్ అనుకుంటే చూడండి F9 కొట్టి ఈ బ్రాకెట్ రీఫ్రెష్ చేస్తే మళ్ళీ 3rd జనరేషన్. ఓకే, మళ్ళీ రేపు పొద్దున సబ్మిట్ చేస్తే 4th జనరేషన్. చూడండి రీఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ 4 జనరేషన్స్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ రేపు పొద్దున మళ్ళీ సబ్మిట్ అయితే ఇది జనరేషన్స్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తే 5 జనరేషన్స్ అయిపోయింది. మనం లిమిట్ ఎంత ఇచ్చినాము? 5 ఇచ్చినాము. ఓకే, ఇప్పుడు 5 జనరేషన్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేసిన 6th డే సబ్మిట్, ఎందుకంటే డైలీ జాబ్ ఇది. మన 6th డే సబ్మిట్ అయింది. సబ్మిట్ అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి మన లెక్క ప్రకారం +1 కాబట్టి 6th జనరేషన్ కావాలి. మనం లిమిట్ 5 కదా ఇచ్చినది. ఇది క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు చూస్తాం ఏమవుతుందో. బ్యాక్కి వెళ్ళి నేను రీఫ్రెష్ చేశాను, స్క్రీన్ చూస్తే 6th జనరేషన్ అయితే వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? నాకు 6th జనరేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు? Come on guys, wake up. ఇప్పుడు ఎన్ని జనరేషన్స్ ఉన్నట్టు? హలో, ఇందు రెడ్డి అన్మ్యూటెడ్. రవి అన్మ్యూట్ చేయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ని జనరేషన్స్ ఉన్నాయి? కౌంట్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. 6 ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 సార్. 5 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇప్పుడు నాకు 6th జనరేషన్ క్రియేట్ అయింది. ఎప్పుడైతే 6th జనరేషన్ క్రియేట్ అయిందో నాకు జనరేషన్ 1 డిలీట్ అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ లేదు. మామూలుగా 1 to 5 ఉన్నాయి కదా, నేనైతే 6th టైం రన్ చేసినప్పుడు ఈ జనరేషన్ 1 డిలీట్ అయిపోయింది. సో నా లిమిట్ 5 కాబట్టి యాక్టివ్గా ఒక 5 ఉన్నాయి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లిమిట్ ఆప్షన్. నేను లిమిట్ ఆప్షన్ ఇది జీడీజీ బేస్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు 5 అని ఇచ్చాను. నేను జీడీజీ బేస్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు నేను లిమిట్ ఆప్షన్ ఎంత ఇచ్చాను? 5 ఇచ్చాను. ఐడి క్యాంప్స్ యూటిలిటీ యూస్ చేసి 5 ఇచ్చాను. కాబట్టి నేనైతే ఎప్పుడైతే 6th టైం నేను 6th జనరేషన్ నాది ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ డిలీట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఓవరాల్గా నా లిమిట్ 5 కాబట్టి ఎప్పుడైతే 5 జనరేషన్స్ వచ్చి 6th టైం ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ద న్యూ జనరేషన్, వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ గాట్ డిలీటెడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లిమిట్ ఆప్షన్. నేను లిమిట్ 255 ఇచ్చిన అనుకోండి, 255 జనరేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే నువ్వు 256th జనరేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను అనుకోండి, అప్పుడు వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ డిలీట్ అవుతుంది.
ఓకే, ఎందుకంటే నా లిమిట్ ఇక్కడ నేను 5 ఇచ్చినాను కాబట్టి నేను ఎప్పుడైతే 6th జనరేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో లిమిట్ 5 అంటే 5 ఉండాలి కాబట్టి వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఈసారికి నేను మళ్ళీ రన్ చేసి 7th జనరేషన్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? సెకండ్ జనరేషన్ డిలీట్ అయింది. యా, సెకండ్ జనరేషన్ డిలీట్ అయింది. ఎందుకంటే నేను లిమిట్ 5 ఇచ్చాను నేను క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు. లెట్ మీ సబ్మిట్ అండ్ సీ. ఇప్పుడు మనం దీన్ని రీప్లేస్ చేసి చూస్తే చూడండి, సెకండ్ జనరేషన్ డిలీట్ అయిపోయింది. 3 to 7 జనరేషన్స్, టోటల్గా 5 జనరేషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం జనరేషన్ జీడీజీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏం ఆప్షన్స్ ఇచ్చినాము? ఎంటీ ఆర్ నో ఎంటీ, స్క్రాచ్ ఆర్ నో స్క్రాచ్ అని ఇచ్చాము. ఇక్కడ లిమిట్ ఏంటంటే 5, 255 వరకు ఏమని ఇవ్వచ్చు, నేను 5 ఇచ్చినాను. నెక్స్ట్ ఎంటీ ఆర్ నో ఎంటీ, ఇక్కడ ఎంటీ ఆర్ నో ఎంటీ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఈ ఎంటీ ఆర్ నో ఎంటీ ఏమవుతుంది అంటే, మనం ఇక్కడ నో ఎంటీ అని ఇచ్చినాం కదా, నో ఎంటీ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఒకవేళ నా లిమిట్ 5 కాబట్టి సో నాకు 1 2 3 4 ఎప్పుడైతే నా 5th జనరేషన్ క్రియేట్ అయ్యి 6th ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో నేను గిన నో ఎంటీ అని ఇస్తే గిన ఇట్ విల్ డిలీట్ ద వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్. ఇట్ కీప్స్ ద లిమిట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూయెస్ట్ జనరేషన్. నేను నో ఎంటీ ఇస్తే ఎప్పుడైతే లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ డిలీట్ అయిపోయి ఎప్పుడు లిమిట్ 5 కాబట్టి 5 మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఎంటీ అని ఇచ్చినా అనుకోండి, ఒకవేళ నేను కన్నా ఎంటీ అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, whenever it limit exceed, whenever I am trying to create the 6th generation, it will delete all the 5 generations. 6th మాత్రమే పెట్టుకుంటుంది. మళ్ళీ 7th టైం 7th 8th 9th 10th. ఎప్పుడైతే నేను మళ్ళీ 5 లిమిట్ 5 వచ్చింది కదా, whenever I am trying to create the 11th generation, ఇప్పుడు ఈ 5 generations డిలీట్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్ ద ఎంటీ ఆప్షన్. అదే నో ఎంటీ అంటే ఇట్ కీప్స్ ద లిమిట్ నెంబర్ ఆఫ్, ఎంత లిమిట్ ఉందో అన్ని కొత్త జనరేషన్స్ ఇట్ మెయింటైన్. దిస్ ఇస్ కాల్ ద నో ఎంటీ. నేను ఇప్పుడు ఇచ్చేటప్పుడు నో ఎంటీ అని ఇచ్చినాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈసారి 8th జనరేషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, 3rd జనరేషన్ డిలీట్ చేసేస్తుంది. టోటల్గా నాకు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 5 జనరేషన్స్. ఒకవేళ 9th జనరేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ 4th జనరేషన్ డిలీట్ అవుతుంది. Because while creating this GDG base, I used the limit option 5. Limit option 5 కాబట్టి no empty అని ఇస్తే it always maintain the 5 active generations. That is called the no empty. ఒకవేళ నేను ఎంటీ గిన ఇచ్చిందంటే తెలుసు కదా, ఎంటీ గిన ఇచ్చింటే 1 2 3 4 5 ఎప్పుడైతే నేను whenever I am trying to create the 6th జనరేషన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ 5 జనరేషన్స్ డిలీట్ చేసి పడుతుంది ఎంటీగా ఇచ్చిందంటే. ఓకే గైస్, అర్థమైందా? ఇది ఎంటీ నో ఎంటీ ఆప్షన్. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంటీ అండ్ నో ఎంటీ. సో ద డెఫినేషన్ ఏంటంటే, whenever limit reached or whenever limit exceed, నేను లిమిట్ 5 ఇచ్చాను, నేను 6th జనరేషన్ నేను ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా, whenever limit reach, if I give empty option means it delete all the generations except the latest generation. If I give no empty means it will delete the very first generation and it keeps the limit number of newest generation. newest అంటే కొత్తది. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూలో. ఎంటీ నో ఎంటీ ఏంటంటే వెన్ లిమిట్ ఈజ్ ఎక్సీడెడ్, ఎంటీ కీప్స్ ఓన్లీ మోస్ట్ రీసెంట్ జనరేషన్. అంటే నేను నా లిమిట్ ఆప్షన్ 5 ఇచ్చి నేను ఎప్పుడైతే 6th క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ 1 to 5 డిలీట్ చేసేసి 6th కదా మోస్ట్ రీసెంట్, ఆరు 6th మాత్రమే ఉంచుతుంది ఎంటీ అంటే కింద. అదే నో ఎంటీ అంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ కీప్స్ ద లిమిట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూయెస్ట్ జనరేషన్స్. నేను ఎప్పుడైతే లిమిట్ 5 ఇచ్చి 6th క్రియేట్ చేయాలని చూస్తున్నానో, లిమిట్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే 5 జనరేషన్స్ కొత్త జనరేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఒకటి డిలీట్ చేసి 2 to 5 ఇట్ విల్ మెయింటైన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఎంటీ ఆర్ నో ఎంటీ ఆప్షన్. ఇది ఇంటర్వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మీరు ఈ విధంగా చెప్పాలి. మీకు క్లారిటీ కావాలంటే వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని కూడా యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్.
దట్ ఈస్ ద ఎంటీ ఆర్ నో ఎంటీ ఆప్షన్. క్లియర్ అయింది అనుకుంటా. ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్రాచ్ ఆర్ నో స్క్రాచ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్క్రాచ్ ఆర్ నో స్క్రాచ్ ఆప్షన్ రెండు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనము అయితే మన ఎగ్జాంపుల్లో 1 2 3 4 5 ఇచ్చినాము. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ద 6th జనరేషన్, నో ఎంటీ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ డిలీట్ చేస్తుంది. అదే కానీ ఎంటీ అని ఇస్తే ఈ 1 నుంచి 5 వరకు అన్ని జనరేషన్స్ డిలీట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాని తర్వాత స్క్రాచ్ నో స్క్రాచ్. స్క్రాచ్ నో స్క్రాచ్ అంటే స్క్రాచ్ ఏంటంటే స్క్రాచ్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే నువ్వైతే ఏవైతే జనరేషన్స్ ఎంటీ చేసినావో దట్ విల్ అన్కాటలాగ్ అండ్ ఫిజికల్లీ డిలీటెడ్, స్క్రాచ్ ఆప్షన్. అదే నో స్క్రాచ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ అన్కాటలాగ్, ఇట్ విల్ నాట్ ఫిజికల్లీ డిలీట్. ఓకే, మనమైతే ఎంటీ నో ఎంటీ ద్వారా ఏవైతే ఎంటీ చేసినామో వాటిని స్క్రాచ్ అంటే ఏంది, ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ డిలీట్, షిఫ్ట్ డిలీట్ లాగా. అదే నో స్క్రాచ్ అంటే జస్ట్ ఇట్ విల్ అన్కాటలాగ్, ఇట్ విల్ నాట్ ఫిజికల్లీ డిలీట్. దట్ ఈస్ ద నో స్క్రాచ్ అండ్ స్క్రాచ్ ఆప్షన్. స్క్రాచ్ అంటే ఇట్ విల్ అన్కాటలాగ్ అండ్ delete the versions that are kept, whereas no scratch means just it will uncatalog and not physically delete. సో మనం జస్ట్ అన్కాటలాగ్ చేసినాం అనుకోండి, దాని వాల్యూమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే మళ్ళీ వీ కెన్ రివర్ట్ ఇట్ బ్యాక్. అదికెళ్ళి ఫిజికల్గా డిలీట్ చేస్తే ఇంకా మనం తెచ్చుకోలేము అనమాట. దట్ ఈస్ ద స్క్రాచ్ అండ్ నో స్క్రాచ్ ఆప్షన్. సో ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నాయా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో ఈ ఐడి క్యామ్స్ యూజ్ చేసి చేసేటప్పుడు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? నో సార్. ఈ 3 ఆప్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ అడగండి. ఓకే, ఈ విధంగా మనము జీడీజీ బేస్లు క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ మనం +1 ఆప్షన్ ఇస్తే ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్ ఇట్. మనకు కొత్త ఫైల్ నేమ్తో క్రియేట్ అయితే వస్తుంది. ఒకవేళ నేను ఒక మంత్లీ ఆప్షన్ 31 ఇచ్చిన అనుకోండి లిమిట్, నాకు జనరేషన్ 1 2 3 4 అట్లా 31 ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో మా మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు, ఒక సీనియర్ మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు, వాడు 31 రిపోర్ట్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకొని వాడిని ఏదైనా స్టాటిక్స్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటాడు. నేను ఎవ్రీడే ఫైల్ డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ జనరేటింగ్ ద రిపోర్ట్ ఎవ్రీడే, ఇఫ్ దే వాంట్ టు రెఫర్ ఇట్ బ్యాక్, నేను IABR 14 డిలీట్ చేసిన అనుకోండి, మళ్ళీ రేపు పొద్దున ఫైల్ డిలీట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, నేను మంత్లీ రోజు ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ అవుతా వచ్చింది అనుకోండి, నేను లిమిట్ ఆప్షన్ 31 ఇస్తాను, 31 జనరేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ మళ్ళీ రన్ అయ్యి 32 క్రియేట్ అయిందనుకో, ఈ ఒక్కటి డిలీట్ అయిపోద్ది. అంటే అట్ ఎనీ టైం నాకు 31 రిపోర్ట్స్ నా చేతిలో ఉంటాయి నేను రివ్యూ చేసుకోవడం కోసం. సో నా రిక్వైర్మెంట్ నేను మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే ఐ షుడ్ గో విత్ జీడీజీ బేస్. అట్లా లేకుండా నాకు ఒక 100 లిమిట్ 100 ఇచ్చిన అనుకోండి, 100 జనరేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే 101 జనరేషన్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో వెరీ ఫస్ట్ నేను నో స్క్రాచ్ అనే ఆప్షన్ ఇస్తే, నో ఎంటీ అనే ఆప్షన్ ఇస్తే వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది. అట్లా నా రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి నేను ఎంటీ నో ఎంటో స్క్రాచ్ నో స్క్రాచ్ లిమిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చుకుంటాను. ఓకే, జనరల్గా రియల్ టైంలో ఏం చేస్తానంటే నేను లిమిట్ ఆప్షన్ 31 ఇచ్చిన అనుకోండి, ఎప్పుడైతే 31 జనరేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయో, ఎప్పుడైతే వీటిని ట్రై టు క్రియేట్ 31st జనరేషన్, వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ డిలీట్ అవుతుంది కదా, అందుకని ఏం చేస్తారంటే మంత్లీ జాబ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. ఈ 31 ఫైల్స్ అన్ని తీసుకొని వాళ్ళు మంత్లీగా ఇంకొక బ్యాకప్ పెట్టుకుంటారు, ఇంకొక జాబ్లో ఇంకొక మంత్లీ జీడీజీని క్రియేట్ చేసుకొని ఈ 31 జనరేషన్స్ అన్ని కలిపి ఒక దాంట్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటారు, ఒక దాంట్లో కాపీ చేసుకుంటారు. ఓకే, రేపు పొద్దున్న 32 జనరేషన్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు వెరీ ఫస్ట్ జనరేషన్ డిలీట్ అయినా నాకు ఇబ్బంది ఉండదు, ఇవన్నీ కలిపి ఒకసారి నేను సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాను మంత్లీ జాబ్ ఒకటి. సో ఆ విధంగా నేను ఐ విల్ మెయింటైన్ ద డేటా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జీడీజీ బేస్. ఇప్పుడు నా ఈ ఫైల్ ప్రోగ్రామ్లో +1 అని ఇచ్చినా కదా, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇట్. క్లియర్ గైస్? సో
ఇప్పుడు చూడండి ఈ జనరేషన్. ఓకే, ఇట్లా నేను 31 ఇస్తే 1 to 31 అన్నీ ఉంటాయి. వీటిల్లో ఇప్పుడు +1 అని రన్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? 8th జనరేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, దీన్ని నేను రేపు ఇంకొక జాబ్లో ఇన్పుట్గా వాడుకోవాలనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ జనరేషన్. బ్రాకెట్లో 0 గినిస్తే దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ జనరేషన్. ఒకవేళ ఈ బ్రాకెట్లో -1 అని ఇచ్చిన అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ జనరేషన్. -1 అని ఇస్తే, సో దీనికంటే ముందు ప్రీవియస్ టు ప్రీవియస్ వచ్చేసి బ్రాకెట్లో -2, దానికంటే ముందుది -3 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, 0 అని ఇస్తే దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ జనరేషన్. అడుగుతారు నెంబర్లు, కరెంట్ జనరేషన్ హౌ ఐ కెన్ రిప్రజెంట్ అంటే ఇన్ ద బ్రాకెట్ యూ షుడ్ యూజ్ 0. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ద 8th జనరేషన్ మీన్స్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ యూ షుడ్ యూజ్ +1. +1 అని ఇస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద 8th జనరేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు 7 ఉంది కదా, ఇప్పుడు కరెంట్ 7 ఉంది కదా, నేను మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తే +1 ఇచ్చిన కాబట్టి 8th జనరేషన్. ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఒకవేళ నేను పొరపాటున ఇక్కడ +5 అని ఇచ్చిన అనుకోండి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 5 జనరేషన్స్ ఒకేసారి క్రియేట్ అంటే అట్లా కాదు. కరెంట్ జనరేషన్ నెంబర్కు 5 అంటే 12th జనరేషన్, మిగతా అన్ని జంప్ అయిపోతాయి. 12th జనరేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఫైలే క్రియేట్ అవుతుంది. ఏ నెంబర్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఈ కరెంట్ జనరేషన్కు ఒక 5 యాడ్ చేసుకొని 12th జనరేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ మధ్యలో అన్ని స్కిప్ అయిపోతాయి. ఒకవేళ నేను 2 ఇచ్చిన అనుకోండి, డైరెక్ట్గా 9th జనరేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. 8th జనరేషన్ అనేది స్కిప్ అయిపోతుంది. సో మనం మామూలుగా ఇట్లా ఇస్తాం అనమాట. +1 అని ఇస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇట్. ఇది జీడీజీ బేస్. ఒకవేళ రేపొద్దున నేను ఈ ఫైల్స్ అన్ని డేటా అంతా నేను చూడాలనుకుంటున్నా అంటే ఒక్కొక్కటి సపరేట్ ఇవ్వకుండా ఈ జస్ట్ జీడీజీ బేస్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ రెఫర్ ఆల్ ద డేటా ఇన్సైడ్ దిస్ వర్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు దీని ఏంది క్రానలాజికల్లీ అండ్ ఫంక్షనల్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఫైల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద జీడీజీ యూజింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ IDCAMS utility. How we can create the GDG అంటే using IDCAMS utility and the 16DD star we will give limit option. Limit ఎంత ఉంటుంది? 1 to 255 maximum. Empty or no empty, scratch or no scratch, ఈ ఆప్షన్స్ యూస్ చేసి we are going to create the GDG base. Then in the program, if I want to refer the current GDG, I should use in the bracket 0 GDG base followed by 0. If I want to go with the new GDG, I should use +1. Okay, నేను ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే కినా జస్ట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ రెఫర్ ఆల్ ద జనరేషన్ అంటే జస్ట్ జీడీజీ బేస్ నేమ్ ఒక్కటిస్తే ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద జనరేషన్. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ జీడీజీ బేస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ డీసీబీ పారామీటర్స్ జనరల్గా 99% సేమ్ ప్రాపర్టీసే ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం సేమ్ జాబ్ డీసీబీ ఇచ్చినాం. ఒకవేళ నువ్వు ఒక్కొక్క జనరేషన్ ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీతో నువ్వు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు అనుకో, ఎస్ ఇట్ విల్ అలో. జస్ట్ ఈ జీడీజీ బేస్ అనేది ఒక ఫైల్ అంతే, కాకపోతే మనం జీడీజీ కాన్సెప్ట్ వాడుతున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రేపొద్దున నాకు ఇక్కడ లిమిట్ ఆప్షన్ 5 ఇచ్చాను కదా, సో నేను లిమిట్ ఆప్షన్ 10గా చేంజ్ చేయాలనుకుంటాను. ఎందుకంటే 5 కంటే ఎక్కువ కావాలి నాకు అని. అప్పుడు ఆ లిమిట్ ఆప్షన్ కానీ ఎంటీ నో ఎంటీ కానీ స్క్రాచ్ నో స్క్రాచ్ కానీ ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మనము if I want I can change it using the alter command అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఆల్టర్ ఈ IDCAMS utility యూజ్ చేసి ఆల్టర్ కమాండ్ వాడి మనం ఈ ఆప్షన్స్ ఏది కావాలంటే అది చేంజెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, మనం మినిమంగా ఈ 3 డిస్కస్ చేసాం కదా. ఇక్కడ ఓనర్ అనే ఆప్షను, ఈ రిటెన్షన్ పీరియడ్ అనమాట, 4 days 2 days అని ఇస్తే ఎన్ని రోజులు ఉండాలి ఈ జీడీజీ ఫైల్, ఆటోమేటిక్గా దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోవాలని చెప్తే మనం ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇవ్వచ్చు. లేదంటే ఎవరు క్రియేట్ చేసినారో వాని ఓనర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఇవి ఆప్షన్, ఇవి ఎక్కడ జనరల్గా ఇవ్వము. ఇవ్వాలంటే ఓనర్ ఆప్షన్, ఈ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇస్తాము. ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తాము, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆల్టర్ కమాండ్, ఏదైనా ఇప్పుడు నేను లిమిట్ 5 ఇచ్చాను, నేను 10కి ఎట్లా చేంజ్ చేయాలి, 20కి ఎట్లా చేంజ్ చేయాలంటే యూజింగ్ ఆల్టర్ కమాండ్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీ విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్ అబౌట్ ద జీడీజీస్ ఇంకా JCL టాపిక్స్ we will discuss it. ఓకే, టుమారో ఆల్సో మోస్ట్లీ 9 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది. ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇవాళ చెప్పిన క్లాసు ఫైల్ స్టేటస్లు, IFBR 14 ఎట్లా, IDCAMS యూటిలిటీస్ ఎట్లా జీడీజీ బేస్ క్రియేట్ చేస్తాము, ప్రోగ్రామ్లో ఎట్లా వాడతాం అనేది చూసుకోండి.
ఇవి రియల్ టైంలో ఇప్పుడు చెప్పేటివన్నీ ఇంకా రియల్ టైంలో ప్రతిరోజు డైలీ లైఫ్లో వాడేటివి. ఓకే గైస్, ఓకే, సీ యూ టుమారో at 9 o'clock. ఓకే, ఓకే గైస్, బాయ్.